استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا روح السيد الحسن البصري والسيد الجنيد البغدادي السيد عبد القادر الجيلاني، وإلى روح السيد الشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري والشيخ مسلم بن حجاج القشيري، وإلى الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كشف الأنوار بن حاج إسماعيل والشيخ الزين العلمي والشيخ عبد القادر حسن سيسمان عبد القادر الشيخ المشعراني والشيخنا حاج حسين قدري وأبي والشيخنا حاج محمد شرواني عبدان والشيخنا حاج محمد سمان موليا والشيخنا حاج محمد زيني عبد الغني والشيخنا حاج حسين دهلان رجل محمد، وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا وأرواح والدنا أمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم إلى برحمته والمغفرة ويعيد علينا وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لعلاج كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، أن الله لا يعذبنا ويهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا ويهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النيات وعلى كل ما نوى به سلام الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Dalilul Falihin Syarah Hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم تقوى. Hadis yang ke-16 Qala al-Mu'allif. Hadis yang ke-16 dari bab birrul walidain silaturahim, bakti kepada ibu bapa. Wa an Abi Sufyan, dan dari Abi Sufyan. Abi Sufyan ini orang Quraisy, orang apa? Orang di Makkah. Sebelumnya tapi masuk Islam, sudah masuk Islam. Sebelumnya waktu masih musyrik, masih belum Islam, Abi Sufyan ini berdagang sampai ke Rom. Nah, Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan itu yang namanya Muawiyah. Muawiyah itu yang meneruskan penaklukan daerah-daerah yang kafir menjadi Muslim. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa sampainya ke Indonesia itu diantaranya karena sebab Muawiyah bin Abi Sufyan itu menurut Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan nang sampai Islam ke Indonesia itu salah satunya dah. Nah, Abi Sufyan Sohor bin Harbin radhiyallahu anhu. Tapi masuk Islam Abi Sufyan ini tahun Fatah Makkah juga kalau salah itu. Fi hadisih tawil, dalam hadisnya yang panjang. Nah, fi qissati Hiraqla, pada kisah Hiraqla. Hiraqla itu nama raja Rom. Raja Rom namanya Hiraqla.
Kenapa jadi sampai ke Rom situ? Nah, sebelumnya itu Rasulullah SAW di antara dakwah beliau bukan hanya sidina jalan langsung, melalui surat. Jadi Nabi ada berdakwah melalui surat-surat. Yang di surat itu bukan orang sembarangan, raja-raja. Jadi dibawa oleh sahabat. Yang terkenal 4 raja. Nih, Hirokla nih, raja Rom. Rom itu di mana ada ini ya? Romawi ya, Italia itu, Italia, Roma. Nah, ke Rom situ. Hirokla rajanya waktu itu. Kemudian Raja Muqawqis Mesir. Muqawqis katanya Mesir. Raja Najasyi. Najasyi itu daerah Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, apalagi bubuhan orang-orangan itu hitam. Ada satu lagi Mesir, Najasyi, Parsi, Kisra. Nah, Kisra, Raja Kisra itu Parsi. Parsi itu ya daerah Iran lah. Itu 4 itu yang terkenal raja. Itu dikirimi surat oleh Rasulullah, dakwah Islam dibawa oleh sahabat. Isinya kepada Raja Hirokla. Nah, dari Muhammad Rasulullah SAW, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, pasti akan selamat. Islam itu ini. Itu di antara surat Nabi isinya loh. Lalu reaksinya macam-macam. Ada yang menerima dengan baik, langsung masuk Islam. Siapa itu? Itu Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habasyah itu. Habsyi itu ya orang kan sana. Nah, itu langsung masuk Islam. Bahkan meninggalnya Najasyi itu Rasulullah masih hidup. Nabi sembahyang gaib. Nah, ini orang meninggal yang kada di tempat itu kan sembahyang gaib. Nabi mendoakan Najasyi. Nah, itu nang masuk Islam. Ada lagi yang tidak menolak tapi juga tidak menerima. Jadi kada masuk Islam, tapi baik-baik aja lah. Nah, di antaranya Hirokla ini. Ada lagi Raja Muqawqis Mesir. Itu tidak menyatakan Islam tapi mengirim hadiah kepada Rasulullah. Muqawqis hadiahnya banyak macam-macam. Di antaranya hadiah beliau 2 orang perempuan. Satu yang bernama Mariatul Qibtiyah kepada Rasulullah. Dibari ini jariyah. Yang satu diambil istri oleh Rasulullah, Mariatul Qibti, orang Qibtiyah. Yang satu sahabat. Nah, dari Maria itulah lahir anak Nabi yang bernama Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Anak Nabi yang lain semua dari Khadijah. Qasim, Abdullah, ya kan? Nah, Zainab, yang dari Maria ini Ibrahim, itu anak Nabi. Nah, itu Maria itu hadiah dari siapa? Muqawqis Raja Mesir. Ada ini Hirokla. Nah, ini kita kisahkan Hirokla ini Raja Rom. Jadi Raja Rom mendapat surat dari Rasulullah. Oh, ini dari orang Arab, Makkah. Nah, lalu Hirokla mengumumkan, adakah di Rom ini orang-orang dari Mekah? Kalau ada, diundang ke istana. Oh, diundang ke istana. Cari siapa yang dari Mekah. Oh, di pengumuman diundang oleh raja ke istana. Pas kebetulan waktu itu orang Mekah serombongan dipimpin oleh Abu Sufyan ada di mana? Di Roma. Nah, pada datangannya ke istana, undangan raja, presiden mau undang apa? Datangan. Nah, terkumpul. Sudah terkumpul, lalu Hirokla ini mengatakan kepada Abu Sufyan, ini orang Mekah. Ini orang Mekah kalau iya ditanya macam-macam, adakah orang yang bernama Muhammad? Ada. Dia mengaku jadi Rasul? Iya, mengaku jadi Rasul. No, itu. Lalu ujar Hirokla, qala li Abi Sufyan.
Nah, hendak tahu lebih dalam lagi. Famadza ya'murukum bih, apa saja yang diperintahkannya, yang dianjurkan oleh orang yang mengaku jadi rasul itu. Kada melihat pang lagi kalau Nabi Muhammad kada melihat lah. Apa Jujar Sidin itu anak menyuruh apa kadang. Nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi. Lalu Abu Sufyan mengatakan, nah Abu Sufyan ini orangnya jujur jualah apa adanya. Kalau pang mentang-mentang musuh nih belum muslim bisa waktu itu Abu Sufyan. Lalu pokoknya di karang-karang jawaban supaya salah ada. Nih memang itu Abu Sufyan itu anunya jujur. Qultu, ujar Abu Sufyan, Nabi itu yaqulu, bersabda, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah wahdah yang maha esa. Jangan kamu syarikatkan, jangan kamu carikan kawan-kawan seperti berhala-berhala. Kan orang musyrikin itu nya menyembah apa? Atong ya kan? Ujarnya Tuhan juga tapi diserikatkan dengan berhala. Yang orang musyrikin Makkah itu tahu juga, artinya ada juga Tuhan kesannya, tapi diserikatkan. Ini Tuhan juga yang ada di hadapan mereka itu. Nah itu salah, jangan diserikatkan. Nah itu diantara perintah sidin itu ujar Abu Sufyan nih. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Nenek moyang orang Mekah, nang musyrikinnya toh. Apa aja ucapannya? Iya, nang kekafiran tuh lah, nang musyrik, ya kan? Banyak mempercayai nang macam-macam dukun-dukun apa tuh. Lah, nang musyrik itu. Tinggalkan, jangan memakai itu lagi. Wa ya'muruna bis-shalah, dan Rasul itu memerintahkan kita semua bisalah dengan salat. Jar raja. Wasidiki, dan benar, jangan berdusta, benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, kan bagus loh. Wal afafi, menahan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, daripada perbuatan yang haram, ditahan diri. Nah, itu disuruh Nabi. Wasilati, nah ini anu kita nih, bab kita. Dan Nabi itu menyuruh silatul rahim. Nah itu supaya lawan bapak, lawan mama, lawan abah, lawan ding sana, lawan semuanya baik-baik aja itu. Itu perintah Nabi itu. Jujur Abu Sufyan katakan, itu bang lah wajar Hirokla. Tapi Hirokla ini kada masuk Islam juga. Cuma menyambut baik aja lah, kada menolak. Nang kurang ajar ada Raja Sikong Kisra, Raja Parsi. Itu surat Nabi mbahnya dibacanya, dicariknya. Dicarik, mbah membaca. Kan Nabi menyuruh masuk Islam, aslim taslam, masuklah Islam, ikam salah selamat. Toh isinya surat toh. Yu'tikallahu ajra kamaratain, Allah berikan pahala dua. Mbah pahala waktu mengikut Nabi dulu lawan ini sokalinya panjang suratnya macam-macam dirobek oleh siapa? Oleh si Kisra ini, raja ini. Sampai berita kepada Rasulullah bahwa surat beliau dirobek, ujar Nabi, Allah akan merobek kerajaannya sebagaimana dia merobek suratku. Nah, kadalawas mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, Raja Kisra itu dibunuh anaknya itu. Baca dalam sejarah itu lah, tarikh itu nang kurang ajar sih kok. Ada nang Islam tadi Najasyi, Raja Habasah itu masuk Islam. Ada Raja Mesir Muqawqis belum ada anunya. Cuma mengirim apa tadi? Hadiah, banyak hadiahnya itu macam-macam, harta sampai 2 ekor bebinian Maria itu. Nah itu. Nah itulah apa dari Hirokla tadi. Abu Sufyan menyatakan apa adanya, bahwa itulah Rasulullah itu. Sidin menyuruhkan ini sampai silaturahim tadi. Nah, ini bab kita kan silah lah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ke-17, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qiratu
Kamu nanti, kata Rasulullah, dan ini Nabi memberitakan hal yang akan datang. Al-ikhbar bil mughayyabat, memberitahu yang akan datang. Nabi itu diberitahu sih Den. Lah, banyak itu, di antaranya ini nah, bahwa kamu nanti akan di satu tahun dibukakan, maksudnya ditaklukkan ardon, bumi, daerah, yuzkaru fihal qirat, yang disebutkan padanya qirat. Qirat itu ya kerat ya kita. Nah, ini maksudnya nih Mesir ini. Karena ikam bahasa kita tah. Karena ikam Mesir itu akan diapa? Direbut. Jadi umat Islam nanti akan apa? Akan memenangkan, akan menguasai Mesir. Kalau kada salah itu Mesir itu Amr bin As yang membukanya. Nah, ya sahabat. Ya kan asal Islam Makkah aja. Kalau Makkah Madinah dulu nang adu mana pemulaan. Ya Allah Nabi hijrah itu kan masih Makkah masih musyrikin, pindah Nabi ke Madinah. Setelah di Madinah perang, akhirnya Makkah ditaklukkan. Dua sudah, Madinah, Makkah. Kemudian melebar. Ya Allah Islam melebar sampai ke Yaman, Hadramaut, yaitu nah Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah itu sahabat Nabi di Hadramaut itu, ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada masjid situ lah, masjid sahabat Sa'ad bin Abi di Yaman. Nah, kemudian terus ya tadi Mesir, ya nanti kamu akan dibukakan Tuhan, bisa merebut daerah yang disebutkan Qirat. Daerah apa yang disebut Qirat? Mesir. Qirat itu apa kadang? Qirat itu ya kerat ya kita lah. Qirat bahasa Arab, orang kita nyebut kerat. Kerat itu apa? Nah, juz'un minad dinar, satu bagian daripada dinar. Dinar itu dia apa? Dia itu orang sana kan dinar, emas. Nah, oh kalau kita emas gram lah, kita nyebut kerat itu anu lah, intan yang kerat lah, satu kerat, dua kerat. Nah ini qirat untuk jatah. Maksudnya Nabi memberitahu karena Mesir akan direbut, nanti Mesir akan direbut oleh orang Islam. Akhirnya memang direbut Islam Mesir. Wahya ardun yusamma fihal qirat. Mesir itu disebut bumi yang ada qirat. Nah, maksudnya itu apa? Satu bagian daripada uang dinar. Nah, namun sudah itu diserebut, bagaimana sikap kalian terhadap orang situ? Nah, maksudnya nih, fastausu bi ahliha khaira. Nah itu, fastausu bi ahliha khaira. Maka hendaklah kalian berbuat baik, bersikap kepada penduduknya itu khairan, baik-baik aja. Karena sudah direbut, sudahlah baik-baik aja, jangan macam-macam. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Karena maksudnya bagi mereka itu zimmatan jaminan, warahiman, dan ada hubungan. Ada hubungan antara orang Mesir lawan Arab Madinah. Apa hubungannya yuk? Oh, ada hubungannya. Belakang kanan terusan dulu. Jadi ada hubungan keluarga kisahnya dah. Antara orang mana? Makkah, Madinah dengan Mesir. Di mana hubungannya kita lihat belakang. Satu riwayat, fa idza stabtahu fa'sinu ila ahliha. Kalau sudah Mesir itu direbut, kalian bersikaplah baik-baik kepada penduduknya. Jangan mentong-mentong bisa merebut lalu sewenang-wenang. Jangan, Nabi. Nah, fa'sinu ila ahliha, berbuat baiklah kepada penduduk Mesir. Fa innalahum zimmatan wa rahiman. Karena bagi mereka itu dengan kita ini ada hubungan jaminan dan rahiman, ada hubungan rahim, ada hubungan keluarga, zimmatan wasihra. Di mana nah ujar ulama, di mana hubungannya antara orang Makkah lawan orang Mesir atau hubungan keluarga. Ar-rahim allati lahum kaunu Hajar ummi Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum. Nah itu sebabnya ialah
Siti Hajar. Tahu Siti Hajar? Istri dari Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bin Sidin Sarah nang tuha Sarah ngaranna bini Nabi Ibrahim toh. Nah, Sarah ini beberapa tahun kawin dengan Nabi Ibrahim kada beranak. Sampai Nabi Ibrahim itu sit doa berapa umur Sidin tuh lah. Kada kolehan anak aja lagi lawan Sarah ini. Nah, akhirnya dapat doa dari Tuhan mengambil. Nah, Sarah ini punya seorang perempuan ngarannya Hajar. Hajar itu diberi hadiah dari Raja Mesir. Ulanglah kan ada Maria tadi itu loh Rasulullah lah. Ini zaman Nabi Ibrahim nih kisahnya. Zaman Nabi Ibrahim nih kisahnya lah. Nah, jadi diberikan seorang perempuan kepada Sarah namanya Hajar. Jadi Hajar itu budak lah kayaknya, kayak susuruhannya Sarah. Sarah itu bini Nabi Ibrahim. Akhirnya Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya dapat anak apa? Nabi Ibrahim itu berdoa lah, doa sering di Quran itu ada. Rabbi habli minas solihin. Bagus tak orang kada beranakan berdoa ada. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri ulun anak minas solihin. Nah, anaknya sembarangan solihin. Akhirnya apa? Fabasyarnahu bi ghulamin. Nah, limbah kawin Nabi Ibrahim dengan si Hajar tadi melahirkan siapa? Nabi Ismail. Nah, itu teh. Nabi Ismail turun ke bawah sampai ke mana? Zuriat Nabi Ismail itu sampai kepada Adnan. Adnan itu datu oleh Rasulullah SAW. Datu yang ke mana? Datu yang ke-20, ya kah? Datu Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayyin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan itu di zaman Nabi Musa. Nah, dari Adnan terus ke atas sampai kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi kita itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nah, ya Allah, jadi antara sedangkan ini Hajar tadi orang mana? Mesir. Jadi antara Mesir dengan Madinah dengan Makkah itu ada apa? Artinya bakula ada. Nah, itu kisahnya. Ini kisah kita ini kisah bakula bagus-bagus tadi. Allah. Nah, lahir Nabi Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim siang malam berdoa diberi Tuhan juga anak. Ya Nabi Ismail. Nah, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya. Setelah Nabi Ismail kawa berjalan teganang sedikit kau diharap-harap pegawi ujar Nabi Nabi Ibrahim, inni ara fil manam. Ada dulu. Sebelumnya Nabi Ibrahim disuruh Tuhan membangun Ka'bah, ya. Bukan membangun, tapi ada bakasnya. Disuruh ma'anu Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Sudah sebelum Nabi Adam Ka'bah sudah ada asalnya toh. Nabi Adam turun dari surga, tawaf bil bait, lawas pang sidin dulu jalan dulu kada langsung turun ke atas Ka'bah ada. Nabi Adam itu turun di mana jauh berjalan sidin berapa bulan berjalan ke Mekah itu Nabi Adam sorangan kada siapa-siapa. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Nah, dan berjalan lalu Nabi Adam tawaf sampai ke Makkah melihat Ka'bah, tawaf bil bait, tawaf Mbah Tuntong tawaf sidin lalu sembahyang berdoa. Ada Allah doa Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu nasbaqti dzambi. Panjang doanya lah iman muslim.
Itu bagus sudah Nabi Adam tuh. Ujar Tuhan setelah Nabi Adam baca doa, hai Adam, semua kesalahan kamu sudah diampuni. Kesalahan Nabi Adam mengaku salah, padahal sini nggak ada salah apa, kada ingat. Silin makan tuh diingat, makan buah tuh kada ingat, orang kada ingat kada salah. Nah tapi silin merasa salah. Tiada jauh daripada zuriatmu yang berdoa dengan doa ini. Oh itu tuh, melainkan aku ampuni dosanya. Aku luaskan rezekinya dan aku jadikan dunia mendatangi kepadanya. Doa Nabi Adam itu bagus dibaca. Ada dalam kitab apa? Senjata Mukmin, ada dalam kitab Imdad Abah Guru, ada juga. Nah, biasa dibaca pada malam nisfu Sa'ban. Nah, itu kisah Nabi Adam, Ka'bah. Kemudian zaman Nabi Nuh terjadi apa? Banjir, itu paling besar banjir seumuran kita lagi banjir sampai hari ini. Hari ini ada juga banjir, bandang macam-macam di mana-mana lah. Tapi kalau sama itu sedunia habis. Ini kita paling di mana ada banjir? Kalau saya Sumedang, itu lain apa Medan aja. Ya lah, tapi kada sama bahari. Begitu bahari itu habis lah, lo kada ada kisah. Lalu Ka'bah tuh diangkat. Nah diangkat waktu itu ada bakasnya. Nah terus jadi zaman Nabi Nuh, Nabi Hud ya kah? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh itu kededa Ka'bah cuma bakas saja ada. Tapi menurut riwayat Nabi Anu tetap aja datang dia, Nabi Soleh bapak dalam riwayat itu berhaji juga. Nah kemudian pas zaman Nabi Ibrahim disuruh membina Ka'bah, antahira bai wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u, ingatkah tatkala Nabi Ibrahim yarfa'u Ibrahim mengangkat Nabi Ibrahim al-qawaid, tiang apa? Tiang pendasi. Nyesidin disuruh membina Ka'bah. Ujar Nabi Ibrahim, kayak apa Ka'bah itu? Nah, berapa tingginya, berapa besarnya, berapa lebarnya, berapa panjangnya? Ujar Tuhan, tunggu. Nanti akan datang asap. Nah, asap kukus datang. Sekalinya kukus membentuk sebuah bangunan panjang sana ada tak panjangnya, apalagi ini lebar panjang dalam. Nah itu turuti itu. Nah lalu Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail lagi halus maulah itu, maulah apa tadi, yarpau mengangkat kawaidnya tiang. Lalu keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah bagi kami berdua. Innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, waj'alna muslimain, jadikanlah kami berdua nih muslimain, orang yang berserah kepadamu. Wa min dzurriyyatina, bukan cuma kami tapi zuriat kami semuanya. Ummatan muslimatan lak, umat yang muslim kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina, perlihatkanlah manasik kami. Wa arina manasikana, manasik itu ya haji, umrah, manasik kerjalah. Nah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu selesai. Akhirnya bangun Ka'bah. Nah, ya itu ada tuh Ka'bah tuh. Untuk membangun Ka'bah, ujar Tuhan ayat Ibrahim dalam surah Haji kalau kada salah, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Wa azzim fin nas bil haji, umumkan kepada manusia dengan haji. Nah, sudah tuntung Ka'bahnya sudah disuruh Nabi Ibrahim mau memakan bahaji lawan pinna semua orang. Ujar Nabi Ibrahim, ulun kada kau suara kada kau nyaring palingan inggan situ jangan kada kau sampai nang semua orang mendengar.
ujar Tuhan, ikam bersuara aja, panggil, aku yang menyampaikan kena. Nah, maka Nabi Ibrahim pun naik ke Jabal apa ngarannya? Jabal itu gunung Abi Qubais di samping ini kan ada lagi gunung Abi Qubais, jadi sudah jadi istana naik ke sana. Ayuhan nas, nah, Nabi Ibrahim berkiau, hujju, berhajilah kamu ila Baitillahil Haram, wahai manusia berhaji. Nah di sini siapa? Jadi manusia yang dipanggil itu terbagi dua. Ada yang tidak mendengar, ada yang mendengar tapi tidak menyahut. Dua. Ada yang mendengar dan menyahut. Ada yang menyahut sekali, ada yang menyahut beberapa kali. Nah, ini yang namanya panggilan Nabi Ibrahim. Nang kada mendengar itu siapa? Itu orang nang kafir. Ini yang dipanggil, yang disampaikan Tuhan bukan nang sudah jadi manusia, nang sudah lahir aja, nang di alam roh. Kita ini kan asalnya di mana? Nakannya kada di alam roh asalnya, ya kah? Alam roh itu belum masuk ke Nabi Adam itu alam roh. Nah, itu masuk kita ini ke berapa orang ini? Keempat lah. Asal kita ini dulu alam roh. Dari alam roh masuk ke alam sulbi. Nah, waktu itu kita Nabi Ibrahim memanggil itu di alam sulbi. Sulbi itu mulai Nabi Adam turun sampai ke dato. Sampai ke dato kita itu alam sulbi katanya, sampai ke Abah alam sulbi. Jadi alam roh satu, alam sulbi dua. Limbah alam sulbi apa lagi? Mbah Abah nah siapa lah? Mama, iyalah, iya alam rahim ngarannya. Nah, berapa bulan malam ingat kah? Tahu 9 ke berapa kosong? Nah, alam rahim di mama, alam dalam perut mama, alim rahim ngarannya itu. Ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Siapa yuk nang dihamilkan 2 tahun siapa? Imam Syafi'i 2 tahun sidin. 2 tahun dalam perut mama sidin. Bah, cocok aja umur 7 tahun hafal Quran. Hafal Nabi. Nah, ya kalau 3 kita nih, alam arwah, alam sulbi. Jadi waktu Nabi Ibrahim memanggil itu ada yang masih dalam sulbi, ada yang sudah sudah lahir. Nah, itu deh terbagi kepada 3, 4. Yang tidak menyahut itulah orang kafir. Di alam sulbi kada menyahut atau di anu kada menyahut, ya, itu orang kafir menyahut. Ada yang menyahut, nah ini muslim. Bukan menyahut, mendengar, salah. Ada yang kada mendengar, itu orang kafir. Nah, ada yang mendengar muslim nih tapi kada menyahut sampai meninggal dunia kada haji. Yang mendengar aja panggilan Nabi Ibrahim tapi kada menyahuti waktu itu, ya kada haji itu sampai meninggal dunia kada haji. Untung anaknya menghajiakan. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga apa? Mendengar, menyahut. Nah, alhamdulillah muslim dan alhamdulillah dapat tulak haji atau umroh, bisa aja lah. Karena kedua-duanya wajib, Pang. Cuma sini haji, Pang, pahuju haji. Nah, azim bin nasbil haji. Ya, orang sekali haji itu. Nah, itu menyahut sekali. Ada yang menyahut 3 kali. 3 kali tulak. Nah, ada yang 2 kali, ada haji 2 kali. Haji apa tanggalnya tuh? Haji apa harusnya haji 2 kali tuh? Haji apa? Haji Muhyiddin. Haji 2 kali aja juga sih. Ini 2 kali lepasnya menyahut ya, Mbak. Nah itu. Ada nang 10 kali. Wah, bilang sidin aja 1 tahun tulak udah juga lah, tulak pulang, karena tulak pulang, barangnya tulak membawa jamaah ke barangnya lah. Nah itu tergantung menyahutnya tadi. Nah, mudah-mudahan kita menyahut lah, amin ya Allah. Berdoa ya, Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa guru-guru itu dulu mulai Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan
Madura. Itu ijazahnya Mbah Khalil. Mbah Khalil itu orang Madura, wali di Madura. Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil menjazahkan lawan Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, kayaknya Gus Dur. Kemudian murid-murid Sidin. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari menjazahkan murid-murid Sidin. Di antara murid Sidin almarhum Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, Guru Tuha di Mantapula Pasayangan. Nah, Guru Tuha menjazahkan banyak guru-guruan bahari. Di antara ijazah Guru Tuha Habib Muhdar bin Hasan As-Saggab. Habib Muhdar menjazahkan laun ulun. Nah, ini aku dapat dari Habib, dari Guru Tuha dari ini sampaikan. Syekh Khalil itu sidin sepenang ada di Mekah, penang itu ada orang aulia lain pulang lah. Sepenang sini ada melihat orang banyak. Nah, jadi dibaca waktu itu ijazahnya 4 kali sesudah sholat 5 waktu. Sebelumnya Fatihah dulu. Sebelumnya Fatihah lawan Rasulullah, Fatihah lawan Syekh Khalil tadi. Lalu baca Allahumma yassir lana ziyarah Makkahul Madinah, itu diberkati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada salawatnya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudur baitil atiq wa ziyarah qabrihi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wasallam. 4 kali dibaca, itu jazahnya. Kemudian nah, Abah Guru sekumpul ada juga menjazahkan itu, sering dapat dari Guru juga. Ya itu bagus juga dibaca lah. Isinya minta mudahkan, ya Allah yassir lana, mudahkan haji. Ngaran mudah tuh mudah dari bang lah, barangnya tulaknya terserah ya. Nah, kemudian kita pernah datang ke rumah Tuan Guru Haji Muhammad Rafi Ahmad, ading Guru Ramli. Sidin datang haji, si melangi Sidin peguruan apa aja bila nih dia Sidin anu jauh anak tulak, wah anak banget Guru awas banget anak sambil membaca doa tadi itu baca sih Sidin, doanya itu baca. Tapi ada yang Sidin nyuruhnya kayak itu nang sudah nang limbah sembahyang itu tetap akan aja nang 4 kali limbah sembahyang 5 waktu itu tetap aja jangan kedip. Nah, aku nambahkan sebutin ikam bangun tengah malam tuh jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah sebelum subuh sembahyang baca doanya hendak aja nang tadi juga tapi sedikit aja. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan situ aja. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkan bagi kami ziarah Makkah dan Madinah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan situ aja. Berapa kali Guru? 360 kali. 360. Jam berapa kah? Jam 2 kah malam bangunnya semua. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam Jumat ya Sayyidina bagus benar. Itu kan sallallahu alaihi wasallam itu selawat tuh. Berarti kita membaca salawat 360 juga. Oh. Itu dah. Nah, ngaran hendak ya Allah kita tahu kan minta Tuhan. Nah, amalkan baca. Alhamdulillah. Nah, itu Guru Ahmad Rafi Kadalawas di mana bisa kumpul. Beberapa bulan kemudian Abah Guru membuka apa? Musopahah. Nah, musopahah. Di antara musopahah itu doanya ya tadi juga ada kalau doanya Allahumma yassir lana itu. Nah, jadi tak robot guru-guruan mendoakan semuaan, alhamdulillah diberikan Allah kemudahan. Nah, doanya kalah. Nya nang wajib sekali aja. Rasulullah tuh haji Sidin sekali aja. Nah, umroh banyak. Nah, nang wajib haji sekali aja. Haji Nabi iya haji apa namanya? Haji pemulaan, haji penghabisan, nah haji terakhir. Nah itu kisah Nabi Ibrahim tadi lah. Nabi Ibrahim. Jadi Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Siti Hajar itu orang mana?
orang Mesir. Jadi antara Mesir ada hubungan, makanya kita bakulah bahasa kita tuh. Nah, tapi ternyata Siti Sarah itu pun melihat beranakan sekali berdoa juga pulang. Nah, Tuhan berdoa benar, minta supaya dapat anak. Nah, rupanya ya Allah Maha Pengabul lah, Maha Pengabul. Akhirnya diberi Tuhan juga Siti Sarah anak. Cuma juga Bang, Siti Sarah mendengar nang diberi Tuhan model tak apa ngarannya takajud lawan sudah Tuhan ini beranak juga lah. Inna hadza la syai'un ajib. Qala ajibtu min. Ini ajaib sudah berapa umur sidin tuh? 70 berapa? Nah, ujar malaikat ini urusan Tuhan. Tuhan memberi. Akhirnya beliau hamil. Ia melahirkan Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak tuh ini Siti Sarah ini lah Nabi Ishak. Nah, malah Nabi Ishak akhirnya melahirkan siapa? Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Berenteng nabi-nabi semuaan. Terus Nabi Ibrahim lah, Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak Nabi Yakub, Nabi Yakub Nabi Yusuf. Nah, itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, itu dah. Nah, nanya ada nah. Was-sahru kaunu Maryah ummi Ibrahim ibni Rasulillah SAW minhum. Nah, kenapa disebut sahar? Sahar itu bahasa kita menantu, yaitu Mariyatul Qibtiyah, ibunya Sayyidina Ibrahim. Ini anak Nabi ada ngaran Ibrahim. Jadi Rasulullah itu sendiri pedatuan Nabi Ibrahim, cucu Nabi, anak ada Nabi Bang Ibrahim, mengaran Ibrahim. Tapi Ibrahim ini meninggal lagi halus kada sampai tua lah. Semua anak Rasulullah itu nang laki-lakian tuh kada nang sampai dewasanya kada ada, masih di Qasim gitu, Abdullah gitu. Nah, ya Ibrahim 3 nang tuha nang sampai beranakan itu nang bebinian anak Nabi siapa? Pemulaan Zainab, ya Allah, anak Nabi Zainab, Ummu Kulsum, siapa lagi? Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Nah, sekong lagi anak Nabi kita Zainab, siapa lagi? Ummu Kulsum. Rogaiyah. Nah, Rogaiyah orang lain. Rogaiyah, Ummu Kulsum, Rogaiyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. 4 anak Nabi, 4 bini-bini, 3 laki-laki, 7. Ini kita tahu ini wajib lah. Yajibu ala kulli mukallafin, bukan di kitab. Wajib atas setiap mukallaf mengenal anak-anak Rasulullah. Auladuhu fasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tufhamu. Di kitab Aqidatul Awam. Nah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, ini tuha-tuha beranakan. Zainab kawin lawan ingat lagi sini ini 2 Zainab di itu Ruqayyah ya juga nang lawan Sayyidina Utsman dah. Nah, Ummu Kulsum ya juga. Nah, Fatimah siapa nang terkenal? Siti Fatimah Sayyidina Ali karramallahu kada sepupu Bang merina leh. Sayyidina Ali itu lo Nabi bapak Sayyidina Ali lo Nabi sepupu sekali abah banding sanak ya Allah. Abu Thalib anak abah Sayyidina Ali, lawan Abdullah di sana kan sepupu. Jadi Sayyidina Ali kawin dengan anak sepupu, boleh kalau? Boleh. Anak Nabi kan sedang lawan Nabi sepupu. Ya anak kemanakan karena kemanakan sepupu. Nyana kada boleh kawin tuh kemanakan bujur.
anak di sanak sorong itu udah boleh, kalau anak sepupu boleh, bukan mahram. Nah lah itu tah. Nah, lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dua. Itu nang dari Siti Fatimah. Sayyidina Ali ini kawin pulang, sidin ke lain, ada juga pulang, sidin kawin ke binen lain, ada juga anak Muhassin, siapa-siapa anak saya namanya nang terkenal terus anak Sayyidina Ali lawan ini nang zuriat Rasulullah ini Siti Fatimah kan jar Nabi kalau zuriat orang lain dari laki-laki tapi kalau zuriatku dari perempuan Siti Fatimah. Nah terus saya turun sampai ke bawah itu tuh nah berkembang Ja'far Shadiq terus ke bawah sampai ke mana, sampai kepada Imam Ahmad bin Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Alhamdulillah. Nah, Habib Ahmad bin Isa, sidin asalnya di Baghdad. Nah, lalu ini keturunan Sayyidina Ali ini, keturunan Ja'far Shadiq, Habib. Lalu sidin pindah ke Hadramaut. Nah, ke Hadramaut, ke Yaman. Disitulah sidin apa? Mencari di mana nang aman, nang nyaman. Tuh waktu itu kan berkecamuk peperangan macam-macam akhirnya sampai ke Yaman. Nah di situ makanya di Yaman tuh banyak apa habaib itu keturunan sidin Sayyid Ahmad Al-Muhajir, disebut Ahmad Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa ya sekarang Faqihul Muqaddam Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi terus semua ke bawah tuh Habib Umar bin apa Abdurrahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan semua para habaib termasuk Wali Songo Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah. Nah, terus sunan itu tuh keturunan sana lah. Nah, itu membawa apa? Islam. Nah, itu dari Sayyidina Ali itu lah. Ummi Ibrahim ibni Rasulullah minhum. Nah, dengan situ juga dulu lah. Panjang lagi nah. Ini masalah nih. Masalah birrul walidain, silaturahim lah. Dengan situ dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال من حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج بك المستقى ولك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ورسولك صلاح أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.